rather. He's a friend of mine and a brother of mine, a great supporter for me for several years in Bethel Bible College. I don't want to just introduce myself because Pastor already just introduced me. I'm basically an Assemblies of God minister, at the same time just working as a Bible teacher, and not as a Bible teacher, more than that, a counselor for the last 21 years in Assemblies of God. And God is even just using me as a family in various capacities to just minister to our kids and our youths and families particularly. God gave me an opportunity to just study in one of the famous Catholic universities in India. And so just because of that, I got a great opportunity to just be with them and also to just minister the word even in Catholic churches and seminaries. So that I always consider it as a privilege God has just given to me. Recently, I was even just speaking to one of our ministers in our secretariat. He was even just asking me, you are not a priest, but how come you just entered into the minority welfare department? So I just spoke to him a very simple word that God gave me the opportunity, nothing else. I did not even just ask for that, but still one of my friends who is even just working in the training college as the associate professor, and he just asked me, sir, you just completed your PhD in premarital counseling. They are looking for 2 premarital trainers in the government of Kerala, the department which we call it as Pathway. So you just send your resume to them. So sometimes God will just open a way for you. And it's not a serious department as such, but still God is even just using all of us in various capacities. I simply just posted my resume there, and there were almost 27 or 28 candidates. And God gave me an opportunity to just work in Trivandrum and Kollam district as the faculty trainer for the premarital counseling. So what I'm just saying is that God can even just use all of us in various capacities. Sometimes we may say that, oh, no chance, there is no option, there is no opportunity, but God will surely just be with us, and He will just surely provide opportunities for us. When I see the children and the young persons of our church, I just want to just give you one word to you this morning. You just read and by heart one very simple verse of New Testament, the epistle of Philippians chapter 2 verse 5 needs to be your unction, and also you always need to just say that let this mind be in you which was also in Christ Jesus. You are going to different places, especially when you are in the school, you are in the college, wherever God is sending you, you need to just always understand that you are the representative, the ambassador of Jesus Christ to that particular community. If you can do that, I personally believe that our church will be full within 1 year. So many a times, that is not what happening in our communities many a times. While I was even just visiting one of our churches in Bangalore, I just asked the pastor, how come every week 20, 25, 40, 50 students are even just coming to the church? And he told that we have a lot of nursing colleges, we have a lot of engineering colleges in Bangalore, but we have certain ambassadors everywhere. I normally just will not even just ask them to come to the church, but rather while seeing our children, they normally ask where you are attending, where you are even just going. And they will normally say that I just attend this Assemblies of God church, and they are also just accompanying them. So that is why our church is growing. Hope that you understand. When people see us, let them say that, yes, we have seen Jesus in these wonderful youngsters. While I was even just reading one of the passages, I will just go to the word which we need to just meditate this morning. Before that, in most of the Jewish families, they just begin with a small verse that you can even just keep in your mind, especially when we are called as people of God.
Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9. In Hebrew, the whole passage is called as Shema. Shemaim. Shema basically means the basic words which everyone needs to just keep in their mind. For example, at the age of 3, when the child wants to speak something, begin to speak about what is his intention and all those things, the father will call the child close to him and say that, son, you need to understand that we are a different community. We are a different people. So always we need to understand that we have only one God. Hope that everyone understand English, is it not? ഞാൻ മലയാളത്തിലൂടെ പറയണോ ഇടയ്ക്ക്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നാം ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത, നാം വ്യത്യസ്തരാണെന്നും വേർപെട്ടവരാണെന്നുമുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. We need to always understand that we are a separated group and a community. And when we go out, people needs to understand that he is a separate person. He is a different person. And if you just hopefully just showing that to others, they will normally understand that yes, I have seen Jesus in his life. So that needs to be our unction. ഈ ഒരു വാക്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരാകെ തുകയായിരിക്കാനായിട്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക, ഹിയർ ഓ ഇസ്രായേൽ, the Lord our God is one Lord. As I know that we are undergoing a severe challenges in our lives, especially in these days. As I told you that I'm in the field of counseling, people come for counseling and they normally just say that we are not even just having a hope in our life. There is no hope. We are not sure where to go and what to do. This morning also we got a very prophetic message. We are not sure that whether we can even just face these difficulties. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ കടക്കാൻ, അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക പലപ്പോഴും നമ്മളെ വല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുത്താറുണ്ട്. In midst of all those things, you need to say that God is always with your side. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതായ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, you need to understand that our God is a great God, our God is an almighty God who will be always with us. ഇതാണ് നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ മുന്നിൽ ആദ്യമായി നാം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതായ വസ്തുത. If you can even just provide this even in the beginning of their days, probably they will be just standing firm in all those circumstances. Recently I was even just going through a counseling session. I was crying bitterly in my heart. I cannot cry openly, especially with my counseling, but still I was crying bitterly. The son was even just asking me, how come you can even just to prove that there is a God? I told that, son, you were born and brought up in a Pentecostal family. You were almost even tasting God. Your parents were tasting God. For the last 3 or 4 generations, you are in Pentecostal community. And how come you can even just say that? He told that, no, I don't believe. I cannot believe because there is no option for me and in my life. There is hope is lost for me. There is always anxiety. And just because of that, I can even just say that there is no God. നമുക്കറിയാവണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ചെറുതാണെന്ന് പറയുന്നതല്ല, ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം വലിയവനാണെന്ന് പറയുന്നതാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനകത്തേക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രതിസന്ധി പിടിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. വിശ്വാസ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ മൈഗ്രേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ, we all are happy to just move from India, wonderful, but still always you need to understand wherever they go, they need to just have Christ with them. ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് അവർ പൊക്കോട്ടെ, ന്യൂസിലാൻഡിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ UK-ലോ എവിടെ വേണേലും പൊക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ക്രിസ്തു അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അവൻ യോസഫിന്റെ ദൈവമാ. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ അവനെ ബലത്തോടെ നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവകൃപയുണ്ടെന്നുള്ളതായ ബോധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. This morning I just want to invite your attention to 2 small passages so that we can even just meditate on that passages this morning. 2 കുടുംബങ്ങളെ, ചെറിയ കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സമയത്തിനകത്ത് ഇരിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്.
വേദപുസ്തകത്തിൽ in the whole Bible we can even just see that these are the two beautiful families in which they invited Jesus into their lives. രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? അവർ യേശുവിനെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച കുടുംബങ്ങളാണ്. John is the only evangelist who even just recorded these beautiful families. That is the beauty of these two families too. സുവിശേഷങ്ങളിൽ മറ്റൊരിടത്തും കാണാത്ത രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും. നിങ്ങളെല്ലാവരും വചനത്തിൽ നല്ല ബോധ്യമുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. I know that you have a very, very good knowledge in the New Testament, and also your pastor is even just teaching you and even just taking classes for you. But at the same time, this morning I thought of even just spending little time in exposing these two families for our better understanding, and also we can also just understand more from these passages. The first family is from Cana, a place called Cana, where Jesus was invited for a marriage. ഒരു കല്യാണത്തിന് യേശുവിനെയും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും വിളിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാം. John chapter 2. I don't want to just mention all those details as such, but still I will just give you some performa from all those passages as such. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ കുടുംബത്തെ നമുക്ക് യോഹന്നാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് 2-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. ആ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? അവിടെ ഒരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തിലേക്കാണ്. ആ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുടുംബത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. There are lot of things which we can even just see from that particular passage as such, especially John chapter 2. Here we can even just see that the family at Cana invited Jesus for that wedding. And what is the speciality of that family? Probably we understand that in every Jewish family, when wedding is even just going on, there will be a welcome drink which will be provided. And that is the first and the foremost thing which they cannot even just divert. ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ വൈനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്രം ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രഡീഷൻ വി ക്യാൻ ഈവൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വൈൻ ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ടു ബി എ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ജൂയിഷ് ഫാമിലീസ്. നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ കടന്നു ചെന്നാലും അവർ നമ്മളെ ആദരവപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നത് വീഞ്ഞ് നൽകിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്കിൽ തന്നെ അസ്വാഭാവികതകൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സീന നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയം ആ കുടുംബത്തിലെ പിതാവിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആശങ്കകൾ ചെറുതല്ല. എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഊണും പരിപാടികളും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അധികം വരുമോ, കുറവ് വരുമോ, ആകപ്പാടെ പ്രശ്നമാകുമോ, വല്ലാത്ത ആശങ്കകൾ. എ ഫാമിലി വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി. In midst of all those anxieties, they understood that there is a different person in this wedding, and that is what Jesus' role is seen in that particular family. യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നാം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, നമ്മുടെ ദേശത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ പോലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന അവസരത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുമെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുതാത്ത കാര്യമാണ്. We always need to understand, when we invite Jesus into our lives, it can be a testimony for others too. ഈ ബോധ്യമുണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി തിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഓൾ ദോസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആസ് സച്ച്. പ്രോബബ്ലി Catholics are even just using that particular incident as a very strict incident of mediating and all those concepts. I'm not going into that details, especially from the theological perspective. യേശുവിൻ്റെ അമ്മ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറയുക, ഇവിടുത്തെ കുറവ് നീ അറിഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ, ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒന്ന് ഇടപെടാനായിട്ട് നിനക്ക് കഴിയുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഒരു ഇടപെടിയിലൊക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്കറിയാം, യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ യേശുവിന് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് രാവിലെ ഷിബിച്ചായം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ കുറെ നാളിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇടയായി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു നമ്മുടെ നാഥനാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ഹി ഈസ് അവർ മാസ്റ്റർ ടീച്ചർ, നോർമലി ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ഇന്റർവീൻ ഇൻ അവർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകൾക്കകത്തും ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു സാധ്യത കണ്ടെത്താൻ ഇടവരുമെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുതാത്ത കാര്യമാണ്.
he used one instance. There are only two instances in the whole New Testament about the word Rabboni is being used. I will just explain and will go. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളില ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ റബൂനി എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം രാവിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറിയ, മഗ്ദലനക്കാരത്തി മറിയ ഉയർപ്പ് ദിവസത്തിൽ ഈ കർത്താവിനെ യജമാനനായി തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, അവൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന വാക്ക റബൂനി. നൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂ യു ആർ ടു മൈ ലൈഫ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളും ഇരുളടഞ്ഞു പോയപ്പോൾ, ഇനി പ്രതീക്ഷകളില്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മേഖലകൾക്കകത്ത്, ലോകം എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാനത്ത് ഇനിയും എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളില്ല എന്ന് ലോകം വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ, നീ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചവനാ. ഇന്ന് നീ എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു ദൗത്യമുണ്ട്. ഐ എം ദ ഫസ്റ്റ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ടു ദ വേൾഡ്. സുവിശേഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വക്താവായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുൻപേ ഉയർക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസിയായിട്ടാ മഗ്ദലനക്കാരത്തി മറിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും മക്കളെ. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, you need to just have a kind of a firm relationship and you need to understand that this is what my master is all about. എൻ്റെ യേശു ഒരു സാധാരണ അധ്യാപകനല്ല, എന്നെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ്. The second instance which we see is Timai, the son of Timai, Bartimai, who was even just crying out bitterly. ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് കരയുക, റബൂനി. ബഹളമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, മിണ്ടാതിരിയടാ, വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക യേശു, ഈ തിരക്കിനെടുത്ത് നീ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ. അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം, എന്നെ അറിയാവുന്ന ഗുരുനാഥൻ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുക. ഇന്ന് പകൽ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ ആകത്തുക തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്ന് പകലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറയാൻ, ഒന്ന് വിളിക്കാൻ, എൻ്റെ കർത്താവേ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് നിൽക്കണമേ എന്ന് പറയാൻ. ആർക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കാൻ. തിരക്കൊന്നും യേശുവിന് വിഷയമല്ല. ഹി ഈസ് നോട്ട് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് മാസ് സേയ്സ്. ഈ മോബിനെ താൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് ഈ നിലവിളിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നിന്റെ അകത്തളങ്ങൾക്കകത്ത് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരാതെ, ഭാരത്തിന്റെ അന്തസത്തയ്ക്കകത്ത് ഇനിയും എന്താണ് ഭാവി, എൻ്റെ തലമുറ എവിടെ പോയി അവസാനിക്കും എന്ന് ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന അറിയാവുന്നത് അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിലവിളിയോടെ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകുക. ഓൾമോസ്റ്റ് 2-3 months back, I still remember a day. ഒരു 11-11:30 മണി രാത്രിയായപ്പോൾ, ഞാൻ സാധാരണ രാത്രിയിൽ ഫോൺ എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ്. രാത്രിയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 12 മണി വരെ സാധാരണ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ 11:30 ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ തുടർമാനം ശബ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി. 3-4 പ്രാവശ്യമായപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ അസ്വസ്ഥത തോന്നി. ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു, എടുക്കണോ വേണ്ട, എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഇത്രയും പ്രാവശ്യമായില്ലേ, ആരാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കേ. ഒരറിയപ്പെടാത്തൊരു നമ്പർ. ഞാൻ തിരിച്ച് നോക്കി, ഒന്നുകൂടെ എന്തെങ്കിലും അടിക്കുന്നെങ്കിൽ അടിക്കട്ടെ. അതങ്ങോട്ട് കോൾ കട്ടായി. അടുത്തത് വീണ്ടും വിളിച്ചു. ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു. ആദ്യത്തെ പദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്, എ വെരി സാഡ് ഇൻസിഡന്റ്. ജീവിതത്തിനകത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടകരമായൊരു വാർത്ത. എന്നെ പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സഹോദരി, ഒരു കർത്തദാസന്റെ ഭാര്യ. ആ സഹോദരി എന്നോട് ചോദിക്കുക, സാറേ എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കട്ടെ. ഞാൻ ചോദിച്ച, ആരാ, എന്താ ഈ പറയുന്നത്, എന്നോടാ എന്തിനാ ഈ വിഷയമൊക്കെ പറയുന്നത്? വർത്തമാനമൊക്കെ തുടങ്ങി. ഞാൻ സ്പീക്കർ ഇട്ടു, എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തു. ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ വസ്തുത ഞാൻ സഹി കെട്ടു. എൻ്റെ മകൾ 12ാം ക്ലാസ്സിലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 4 ഫോൺ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇപ്പോഴെവിടുന്ന് ആ ഫോൺ വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അവൾ ആകെ മാറിയിരിക്കുകയാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ സകല മേഖലകളും തകരുകയാ. ഇനിയും ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, നാളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അവളെ കൊല്ലാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കണം, ജീവിതത്തിനകത്ത് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരു കർത്താവുണ്ടെന്നുള്ളതായ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. It took almost 25 minutes to convince that young lady about the incident which is going to happen. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായ വസ്തുത അവളുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് കയറിക്കൂടിയത് എവിടെയെന്നറിയാമോ? പിശാച് തകർത്ത് കളയുവാനുള്ള വസ്തുതകൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ജയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാ. ഇന്ന് പകൽ ഓർക്കണം, യേശുനാഥൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്കതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. കാനാവിൽ യേശു കല്യാണത്തിനെത്തി.
ശിഷ്യന്മാരും വന്നു. പക്ഷേ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അടി നടക്കുന്നത് അവിടെ ഭക്ഷണം തികയാതെ വരുമ്പോൾ വല്ലാത്ത അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇൻസിഡന്റ് ഇൻ വിച്ച് the family is even just undergoing a severe pain. അവരുടെ തല കുനിയുക. ഇന്ന് രാവിലെ ഓർക്കണം, നിങ്ങളുടെ തല കുനിക്കാൻ ദേശം നോക്കുമ്പോൾ, ശത്രു നോക്കുമ്പോൾ, നിന്റെ തല ഉയർത്താൻ കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബമേ, നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. യേശു നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ നിന്റെ തല കുനിയാൻ അവൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ ഒരു വ്യാപാരം നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഞാൻ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 2, 3, 7 വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല. നമുക്കതിനകത്ത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുമല്ലോ. സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. വീട്ടിൽ പോയി ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ധ്യാനിക്കണം. ഈ വാക്യത്തിനകത്തൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. യേശു പറഞ്ഞ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായ കുറച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അവർക്കൊന്നും തിരിച്ചു ചോദിക്കാനില്ല. അവരോട് പറഞ്ഞതങ്ങ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ തയ്യാറാകുന്നുള്ളൂ. കൽപ്പാത്രങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാ. അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അനുവാദമില്ല. ഇന്ന് പകൽ ഓർക്കണം, നിന്നോട് ഗുരുനാഥൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. ഈ ശുശ്രൂഷക്കാരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. എബ്രായ പാരമ്പര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ when we just look into the tradition we can understand that they will ask too many questions. They are having a Pharisaic mind every time. They will be just simply asking questions. പെന്തിക്കോസുകാരിൽ പലരും ഇന്ന് പരീശന്മാരെ പോലെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചോദ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴയാ പല കാര്യങ്ങളിലും. പൊട്ടനെ പോലെ വിശ്വസിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുക, നീ ഇന്ന് അത്ഭുതം കാണാൻ തയ്യാറാകും. നീ ഇന്ന് അത്ഭുതം കാണാനിടയാകും. നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തൊരു അത്ഭുതം വേണമോ? നിനക്ക് മറുചോദ്യങ്ങളില്ല. പുസ്തകം നിന്നോട് പറയുന്നത് അതുപോലെ അനുസരിച്ചാ മതി. കോരി ഒഴിച്ചത് പച്ചവെള്ളമാണെന്ന് ശുശ്രൂഷക്കാർ കണ്ടതാ. അവർക്കറിയാം അതിനകത്ത് യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ കൊണ്ടുപോയി വിരുന്നുവാഴിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമയത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചെന്താണെന്നറിയാമോ? പറഞ്ഞത് മാസ്റ്റർ ടീച്ചറാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ വെള്ളത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നിന്റെ നിറമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ ഓർക്കണം. വെറും പച്ചവെള്ളത്തെ നിറമുള്ളതാക്കാൻ, ഗുണമുള്ളതാക്കാൻ, രുചിയുള്ളതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. I understand that the Holy Spirit is moving in our midst. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പകൽ ഓർക്കണം, എവിടെയെങ്കിലും നിന്റെ രുചി കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ ഗുണം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മണം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദേശത്തിന്റെ മുൻപിൽ പലപ്പോഴും പച്ചവെള്ളം പോലെ ചവിട്ടിക്കളയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിന്നെ ഗുണമുള്ളവളാക്കി വിടുവാൻ, ഗുണമുള്ളവനാക്കി വിടുവാൻ, മണമുള്ളവനാക്കി വിടുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുതാത്ത കാര്യമാണ്. Many of our families are even just undergoing severe problems just because of their children, just because of their future, and they are even just crying like anything and say that we are not sure where to go, what to say, and we are not having any kind of an option in our life. ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും കാണാതെ വഴിതെറ്റി നടക്കുന്നവരെ പോലെ പോകുന്ന ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഒരുപാട് കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത പോലെ അത്ര ദുഷ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമുദായക്കാരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ്. കാരണം നാം യേശുവിനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തോടൊക്കെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് യേശുവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇല്ല. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കി, ഇഫ് യു ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടാകും, എനിക്ക് വിളിക്കാമെന്നുള്ള ഉറപ്പ്. ഈ ബർത്തിമായിക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പ് കിട്ടിയെന്നറിയാം? അവൻ കേട്ട വാർത്തയുണ്ട്, അവൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അത്ഭുതമാ. ഇന്നവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പോടെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവൻ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ
ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അവൻ നിൽക്കാൻ, എൻ്റെ യേശു നിൽക്കാനിടയായി. നിലപ്പം നീ ചോദിക്കും, ഞാൻ ജനിച്ച കുടുംബം വളരെ താഴെ തട്ടില്ല, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും മോശമാ ഞാൻ. നിരാശപ്പെടണ്ട, ദൈവത്തിന് അത് പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവിന് അത് പ്രശ്നമല്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിനകത്തും നിനക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുതാത്ത കാര്യമാണ്. Why we just spend 2 or 3 hours in a church on every Sunday? What is the real concept behind that? എന്തിനാ നമ്മൾ 2-3 വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ വന്നത്? ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന് വല്ലതും കൊടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചിലത് പ്രാപിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ ദിനങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ച് മനോരമയുടെ 15ാമത്തെ കോളത്തിനകത്ത് നമ്മളും ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ ജീവനോടെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇനിയുമുണ്ടെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ മിണ്ടാതിരിക്കത്തില്ല. അറിയാതെ വിളിച്ചു പറയും, താങ്ക് യു ജീസസ്, നന്ദി കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തിരിച്ചു തരാനില്ല. സകല ചരാചരങ്ങളെയും വാക്കുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പൊഴിയുന്ന നന്ദിയും സ്തോത്രവും. എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും? നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ചു കൊണ്ടുപോകല്ലേ, തിരിച്ച് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് മുഴുവൻ കർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ടേ പോകാവൂ. ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, കർത്താവേ, എന്നെ സമർപ്പിക്കുക. ഐ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ബിഫോർ യുവർ മാസ്റ്റർ, ഐ നീൽ ഡൗൺ ബിഫോർ യുവർ ലോർഡ്. എന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയാ. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ദൈവമാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ടിടയാകും. തല കുനിഞ്ഞു എന്ന് ലോകം പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് പീപ്പിൾ വെർ ഈവൻ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ്, അല്ലേ? നമ്മളെ കുറിച്ചൊക്കെ ലോകം അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവൻ തീഴണം, ഇവൻ ഇല്ലാതെ വരണം, ഇവൻ നന്നാകരുത്. എൻ്റെയൊക്കെ വല്യപ്പച്ചന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പെന്തക്കോസ്ത് സഭയിൽ ജനിക്കാൻ ഇടവന്നയാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനം പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ വില കൊടുത്തൊരു കൂട്ടം അപ്പച്ചന്മാരുണ്ട്. സാമുദായിക സഭയിൽ നിന്ന് 325 AD തുടങ്ങിയ കടമ്പനാട് വലിയ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നപ്പോൾ ചാണകവെള്ളമൊക്കെ തലയെ കലക്കി ഒഴിച്ചു. യുവമാർക്ക് വട്ട, ജീവിതത്തിനകത്ത് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവന്മാരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നറിയാമത്, ഞങ്ങൾ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വില കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. തലമുറകളെ ബാധിച്ച ഒരു ദൈവമാ ദൈവം. അവർ വില കൊടുത്തത് കൊണ്ടാ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഡിഗ്രിയോ കർത്താവിദാസൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് പിതാക്കന്മാർ വില കൊടുത്തത് കൊണ്ട്, ഈ പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തത് കൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇന്ന് പകൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയത്. വിളിച്ചു പറയണം, കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കല്ല, ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ കരഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്, പിതാക്കന്മാരുണ്ട്, മാതാക്കളുണ്ട്. അവരുടെ കണ്ണുനീരാ നമ്മളെ ഈ തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അറിയാതെ വിളിച്ചു പറയണം, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ഒത്തിരി സ്നേഹമാണ്. പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സൗഖ്യദായകനായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. കാനാവിലെത്തിയ കർത്താവിന് PMGയുടെ ഈ ഹോളിനകത്ത് ഇന്ന് പകൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നയാളാ. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ഓരോ ദിവസവും സംഗതികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. എവിടെയാ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നത്? wherever we have challenges, we need to see Jesus in our life. പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഇട്ടേച്ച് പോകും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാം. പക്ഷെ ഇട്ടേച്ച് പോകാത്ത ക്രിസ്തുവുണ്ട്. പ്രതിസന്ധിയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ യേശു ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തിരിക്കും. ഏത് പ്രതിസന്ധിയും ഓവർകം ചെയ്യും. ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ശിഷ്യന്മാരുടെ കണ്ണ് തുറക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ? അവർക്ക് പോലും അതിശയം തോന്നുമാറ് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം കാനാവിലേക്ക് സംഭവിക്കാനിടയായി. AD 345 I think AD 345 a group of people from Cana came to Kerala. അതുകൊണ്ട് ആ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. they came from Cana. ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടയാളം കേട്ട നാട്ടിൽ നിന്ന് കനാനായ സഭയൊക്കെ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാ. കനാനായക്കാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ വന്നത്, അവർ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും റാന്നിയിലും കല്ലിശ്ശേരിയിലും ഒക്കെ കുടിയേറി പാർത്തപ്പോൾ അവരുടെ വല്യപ്പച്ചന്മാരുടെ കണ്ട സാക്ഷ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സാക്ഷ്യമായി നിന്നുവെന്നാണ് ഇന്നും പാരമ്പര്യം പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? A land also is being known just because of this particular miracle which happened in that particular place. ഇന്നും കാന എന്നറിയപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഗുണമില്ലാത്ത സ്ഥലമായിരുന്നു.
ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത സ്ഥലമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ നിറമുള്ളതും ഗുണമുള്ളതും ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുതാത്ത കാര്യമാണ്. കലക്കവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇതോടുകൂടി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പിതാക്കന്മാരുണ്ട്. കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ബാപ്റ്റിസ്മൽ ടാങ്കിലേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നാട്ടുകാരെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി തീർന്നു, ഇനി അവൻ്റെ മക്കളെയും കെട്ടിക്കത്തില്ല, അവൻ്റെ ഗതി പിടിക്കില്ല, ഇതോടുകൂടി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെയാ ദൈവം ഈ ദേശത്തൊക്കെ മാനിച്ചത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മളെ മാനിച്ച ദൈവം എത്ര അതിശയകരമായിട്ടാണ് നമ്മളെ നടത്തുന്നതും പുലർത്തുന്നതും. പരുമലയുള്ള അരിപുറത്തെന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രശസ്തമായ ഫാമിലി, ഇന്ന് പരിമല പള്ളിക്ക് സ്ഥലമൊക്കെ കൊടുത്ത വല്യപ്പച്ചൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ, അദ്ദേഹം അരിപുറത്ത് കോരുത് മാത്തൻ, അദ്ദേഹത്തെ ഒക്കെ ഈ തരത്തിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാം തലമുറയിൽ മൂന്നാം തലമുറയിലേക്കൊക്കെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ആ ഒരു ബന്ധം പോലും അവർ വിച്ഛേദിച്ചു. ഒരു മരണമുണ്ടായാൽ പോലും അറിയിക്കത്തില്ല, ഒരു വിവാഹത്തിന് പോലും അവർ ക്ഷണിക്കത്തില്ല. കാരണം അരിപുറത്തുകാർക്ക് ക്ഷീണമാ, പെന്തിക്കോസി കുറെ എണ്ണം പോയി എന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ വല്ലാതെ മോശമാക്കി. പക്ഷെ ഇന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്, അവരെക്കാൾ മെച്ചമായി മാന്യമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉയർത്തിയ ഒരു ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയും. ക്രിസ്തു കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മെക്കുറിച്ച് നമ്മളല്ല സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്, നാട്ടുകാർ സാക്ഷ്യം പറയാനിടയാകണം, ദേശക്കാർ നമ്മളെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഇടയാകണം. ആ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും, ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് പോയി നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നവർ പറയണം ഇവരിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭകൾ അനുഗ്രഹീതമായ നിലവാരത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെന്നും ഹീസ് അവർ ഗോഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹീസ് മൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും. ഞാൻ വേഗത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫാമിലിയും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എൻ്റെ സമയത്തിനകത്ത് ഞാൻ നിർത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. 11-ാമത്തെ അധ്യായം. When we just come to John chapter 11, we can even just see this is also one of the beautiful families which we can even see in the whole New Testament, and John is the only person he just depicts or declares about this family. You too, ബethanyയിലെ കുടുംബം എന്ന ആ ഫാമിലി അറിയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ബഥാനിയയിലെ കുടുംബം എന്നാണ് ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തെ അറിയപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. യേശുവിന് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബം. He was probably a regular visitor to that family. Many times he just stayed in that particular family where Martha, Mary and Lazarus, these three members of that family invited Jesus to that family several occasions. അവരുടെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും നന്നായി അറിയാവുന്ന യേശു കർത്താവ് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ച് മാത്രം 1-2 വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ബെത്തനി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബെത്ത് അനയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു റൂട്ട് വേർഡ്. അതിനകത്ത് there are two major meanings are there for that word. The first one is a house of response. ബേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് എന്നാ, ബേത്ലഹീം, ബേത്തേൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് ബേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് എന്നാ. ഇത് ഹൗസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ്, പ്രതികരണത്തിന്റെ ഭവനമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവ്രി ടൈം when they listen to something they will surely respond. നമ്മുടെ സഭകളൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞ ഒരാലോചന എന്നെ വല്ലാതെ ഒലച്ചു. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എങ്കിലും ഞാൻ ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരെ വിരലുകളൊക്കെ ചൂണ്ടി കാണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം ഓർക്കണം, നാം വിധേയപ്പെട്ടു കൊടുക്കാം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ തരത്തിൽ ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അത്ര ശക്തമാണ്. നമ്മെ കേൾപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം. നമ്മളാരാ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ? നമ്മൾ ബലഹീനരല്ലേ? ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിൽ ഞാൻ അകത്തേക്കെടുത്ത ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ വർത്താനം പറയാൻ കഴിയുന്നത്. when it gets stuck, എവിടെയെങ്കിലും അത് നിന്നു പോയാൽ I can understand that there will not be any doctor, there will not be any counselor, only ഒരു ശമം എന്ന വാക്കിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നയാളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഓർക്കണം, നമുക്കാരെയും വിധിക്കാൻ, ഒരാളെയും വിധിക്കാൻ ദൈവം അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുസ്തകം എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അതിന് അനുവാദമില്ല എന്നുകൂടെ നാം ഓർക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഈ കുടുംബം ആ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഹൗസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ്. എവറി ടൈം they'll be just responding to many of these negative things, but still
This is a family in which they are even just responding very positively to Jesus. യേശു കർത്താവിനോട് അവർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നതെല്ലാം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടായിരുന്നു. ഈ സഹോദരിമാർ ഭവനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു കയറ്റും, ലാസർ ശുശ്രൂഷിക്കും, ആ കുടുംബം യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും വളരെ ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷേ ലാസറിനൊരു അസുഖമുണ്ടായപ്പോൾ യേശു ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നില്ല. നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കുറ്റം പറഞ്ഞേനെയും. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളായിരുന്നെങ്കിൽ നോട്ടീസും വാട്സപ്പും ഇല്ലാത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയും മൊത്തം യേശുവിനെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ പുതിയ കഥകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേനെയും. ഈ സഹോദരിമാർക്ക് സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും they never ever just responded any of those chants. ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല എന്നറിയാം. കാരണം യേശു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്ന അകത്തളങ്ങൾക്കകത്ത് വിശ്വാസമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് പകലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏത് നാറ്റം പിടിച്ച അനുഭവമായാലും ഏത് ദുരിതം പിടിച്ച അനുഭവമായാലും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. മറ്റൊരു പദം ഇതിനകത്ത് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്, ഹൗസ് ഓഫ് ഫിക്സ്. അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ വീടെന്നും കൂടെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അത്തിപ്പഴം സൗഖ്യദായകമാ, ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് ഉള്ളതാ. ആ ദേശത്തൂടെ പോകുന്നവരൊക്കെ അത്തി വാങ്ങിക്കുകയും കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. രോഗമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ അത്തിപ്പഴം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ദുരിതമുണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അവർ ആകപ്പാടെ ആശങ്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അടക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. മരണത്തിന് മുമ്പേ യേശുവിനെ അറിയിച്ചത്. They informed these matters early to Jesus, but Jesus did not respond. യേശു യാതൊരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല, മറിച്ച് യേശു കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെയാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ചില സന്ദർഭങ്ങൾക്കകത്ത് യേശുവിൻ്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പരാതിപ്പെടേണ്ട. സമയത്തിറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം യേശുവിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുടുംബമാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബമാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സമയമാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കര നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. 3 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പ്രത്യേകതയുണ്ട്. Third day is always a day in which normally something happens. പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അസ്ഥാനത്തായി എന്ന് ലോകം പറയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് അവിടെ സാധ്യതയുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിനകത്തൊരു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന സാക്ഷ്യമാകണമെങ്കിൽ അത് 4-ാം ദിവസമാകണം. എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യം? മെഡിക്കൽ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ അനാറ്റമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ, ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ, എവ്രിതിങ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇംബാലൻസ്ഡ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ അവതാളത്തിലാകും. രക്തം കട്ടിയായി അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ശരീരം മുഴുവൻ അസ്ഥിയും മാംസവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ വിട്ടുപോകും. അതിനകത്ത് വല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും. എ ഹീപ്പ് ഓഫ് വർംസ് ബിഗാൻ ടു ജസ്റ്റ് എൻറ്റർ. ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തുടങ്ങുമ്പോൾ ലോകം പറയും ഇനിയും സാധ്യതയില്ല. There is no hope for such an incident. അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടെങ്കിലേ യേശുവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിന് മഹത്വം കിട്ടാനല്ല, എൻ്റെ യേശുവിന് മഹത്വം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ 4-ാം നാളിലേക്ക് എത്തുവാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമായി ആ ദിവസം എഴുത്തിയെങ്കിലേ മതിയാകുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. പലപ്പോഴും നാം കരുതുന്ന കരുതലല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശു കർത്താവിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് വലിയ കരുതലാ, ഈ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ കരുതല. അവിടെ ഉണ്ടായ ചർച്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചില വാക്കുകളെ ഉള്ളെങ്കിലും വരികൾക്കിടയിലൂടെ when we just read between the lines you will understand there are a lot of interpretations. എന്തൊരു ക്രൂരനായി മനുഷ്യൻ. ഇവിടെ വന്ന് എന്തുമാത്രം ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുള്ളവനാ, ഈ ഉലകം മുഴുവൻ നടന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുക, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചവടക്കിന് പോലും വന്നില്ല. ഒരുപാട് പരാതികളുടെ ഘോഷയാത്രയാ. നിരാശപ്പെടല്ലേ. മറിയ ഇത് കെട്ടി കലങ്ങിയില്ല. മാർത്തയ്ക്ക് വേദനയൊന്നും കാര്യമായിട്ടുണ്ടായില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അരുമനാഥനുണ്ട്. ദിവസം താമസിച്ചാലും അദ്ദേഹം വരും, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിത്തള്ളല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിത്തള്ളാൻ കഴിയല്ലേ. ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാ. ഇന്ന് പകൽ ഓർത്തിരിക്കണം, നമ്മുടെ ദിവസത്തിന്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ 3-ാം ദിനത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടണ്ട. അടുത്തൊരു 4-ാം ദിവസത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ട്.
എക്സാമിന്റെ വേർജിലാണ്. ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് അടുത്തതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും, നിനക്കൊരു 4-ാം ദിവസമുണ്ട്. കല്ലറകളെ പൊട്ടിച്ച് വെളിയിൽ വരുന്ന ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശവമല്ല എടുത്തോണ്ട് വന്നത്, അവൻ തനിയെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന ഇന്ന് പകൽ നീ വിളിച്ചു പറയണം, നിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ, നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ അടച്ചു വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ അന്ധകാര ശക്തികളും ഗ്ലോറി ജീസസ്. 4-ാം ദിവസത്തിന്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന് ഇനി നിന്നെ ഒതുക്കി വെക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒറ്റ സാക്ഷ്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താൻ പോകുക, എനിക്ക് തന്ന സമയം അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഈ തൊട്ടടുത്താണ് ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത്. പ്ലാമൂട് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയിലെ അംഗമാണ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട്. ദീർഘവർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന മാവേലിക്കരയ്ക്ക് അടുത്ത് കൊല്ലകടവ് എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയിലാണ്. 98 വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു പഴയ സഭയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ സൺഡേ സ്കൂളിന് പുനലൂർ മത്സരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മെനി എ ടൈംസ് വി യൂസ് ടു ജസ്റ്റ് സീ എൻ യങ് ഗേൾ, സോ ഇൻസ്പയറിംഗ് ടു അസ്. ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ നൽകി തന്നുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി. ഞങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾക്കകത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം അവളുടെ പേരവിടെ വായിച്ചാൽ ഉറപ്പാണ് അവൾ ഫസ്റ്റും കൊണ്ട് പോകും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് മിടുക്കിയ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവിന് മുൻസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നൊരു പെൺകുട്ടി. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരു 1-ാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിന്നു. പക്ഷെ അവളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പഠിച്ചത് ഞാൻ ഈ ചർച്ചിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ഹർ നെയിം ഈസ് റോഷൻ ജേക്കബ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അവളുടെ വീട്. മർത്തോമായിലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു. അവളും അവളുടെ അമ്മയും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. അപ്പൻ ഇന്നും മർത്തോമക്കാരനാ. വളരെ രൂക്ഷമായി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടു. പക്ഷേ അവൾ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും, അതിനകത്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. എത്ര എതിർപ്പ് വന്നാലും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കാനിടയാകും. പഠനമൊക്കെ മുൻപോട്ട് പോയി. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, PG കഴിഞ്ഞു. ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കൊതിയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, IAS-ന്റെ എക്സാം എഴുതുക. നമുക്കറിയാം പെന്തിക്കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി IAS പാസ്സാകുന്നത് റോഷനാണ്. ഇന്ന് ഡോക്ടർ റോഷൻ ജേക്കബ് കാൺപൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കളക്ടറാണ് ദീർഘവർഷങ്ങളായി. UP-യിലെ യോഗിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ റോഷൻ. പക്ഷേ അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്, നാം മറന്നു പോകരുതാത്തൊരു കഥ. പുസ്തകത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ജീവിതത്തിനകത്ത് അവൾ മനസ്സിലാക്കി, എൻ്റെ കർത്താവിനെ എൻ്റെ കൂടെ നിർത്തിയാൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ 4-ാം നാളിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. റീസെൻ്റ്ലി വി ഹാഡ് അവർ മിഷണറി കോൺഫറൻസ് ഇൻ UP. നമുക്കറിയാം UP വളരെ കലുഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുപെട്ട ഒരുപാട് മിഷണറിമാർ തിരികെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടെയാണ്. ഞങ്ങൾക്കത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുറേയധികം സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അവരെ ഒന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒഫീഷ്യലി അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ആ പ്രിയ കർത്തദാസി ഒന്ന് വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേച്ചു പോയി, നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. ഏത് നിരാശയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ഇട്ടേച്ചു പോകാനല്ല, പിടിച്ച വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അടിയുറച്ച് നിൽക്കാൻ നാമും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളും തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 4-ാം ദിവസമുണ്ട്. ആ കാത്തിരിപ്പ് മറന്നു പോകരുത്. 3-ാം ദിവസത്തിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാനല്ല, മറിച്ച് 4-ാം ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഈ പകൽ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതമുണ്ടെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. ആ അത്ഭുതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ദേശത്ത് നിന്നെ ഉയർത്താൻ, ലാസറിന്റെ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു പട്ടണമായി നമ്മുടെ പട്ടണം മാറാൻ പോകുകയാ. നമ്മുടെ ദേശം, നമ്മുടെ കുടുംബം ആ തരത്തിൽ ഉയർപ്പിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ദിവസങ്ങളായി തീരാൻ പോകുകയാ. എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്? ജീവിതത്തിനകത്ത്, ഹൃദയത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ഒരു നിമിഷം അടയ്ക്കാമോ? Would you please just close your eyes just for a moment and meditate on the word which we have heard this morning and just ask, Lord, you just intervene in my situation. We invite you to our hearts. We need your touch this morning, your Lord. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങയുടെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും. റമൽ പ്രൈദൻ പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് കരുതി നിരാശപ്പെട്ടു പോകല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരുമനാഥന്റെ കരമൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചേ.
ആണിപ്പഴുതേറ്റ കരം എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ മുറിഞ്ഞത്. ഇന്ന് പകൽ അക്കാരം നമ്മൾ ഓടി ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാ. മകനെ, മകളെ, ഞാൻ നിന്റെ അരുമനാഥനാ, നിന്റെ കർത്താവാ. തോമസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ, മൈ ലോർഡ് ആൻഡ് മൈ ഗോഡ്, എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവമേ എന്നിന്ന് പകലൊന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ കരം നമുക്ക് വേണ്ടി നീട്ടപ്പെടട്ടെ. ആ കരത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം. Hallelujah. Shall we all stand up in the presence of the Lord? Hallelujah. Hallelujah. We're going to sing a song when everything seems lost. You know, the house in Cana, they thought that their head is going to bow down before their head will will stoop low before their families, their friends, and their place. But they had invited Jesus, which is the most important thing. The water which was poured into those jars, the water did not have any hope. Water thought, normally I am being poured into these jars so that they can wash my feet, people's feet. They thought, today also I'm being poured into these jars so that somebody can wash their feet. They didn't have much hope. The jars did not have much hope. The people who served did not have much hope. But the one who created, he came there with a purpose. None of the names are mentioned of the bride or the groom or their families. No one is mentioned. Doesn't matter. Today, your life, it might seem that nothing matters. Maybe nobody is noticing you. You might have come here with no hope. You might have come here not with much expectation. But today morning, you have come to the presence of Jesus. He's going to hold your hand. Your color